चित बंधन अनिक बार, सर्ब कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गुरिंद को, मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दा पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे सी। इतिहास इत्थों तक पहुंचा है कि सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गुरबाणी दियां पोथियां नूं लैके ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ आ रहे ने। रस्ते दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी खडूर ठहरे ने। सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी का साहबजादा दातू आण के सतगुरां नूं मिलिया। एक दूजे नूं दोवां ने नमस्कारां कीतियां। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। जब दातू ने धरियो चरण, सिर निज कर पर गुर ने लीन। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों दातू ने सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दे चरनां दे उत्ते अपने सिर नूं धरिया ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने दातू दे सिर नूं अपने हत्थ दे विच फड़ लिया। आप नमो कर पास बिठाए, कहियो बाक क्यों उन चित कीन। आप नमस्कार करके सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी ने दातू जी नूं अपने कोल बिठा लिया ते कहंदे ने कि तुसीं अनुचित गल क्यों करदे हो। गुर के गुर गुर नंदन तुम हो, हम हैं आप दास मन चीन। कहंदे ने कि गुरु रामदास जी दे गुरु गुरु अमरदास जी तिन्हां दे गुरु गुरु अंगद देव जी दे तुसीं सपुत्र हो। आप दास मन चीन, मैनू अपना तुसीं दास समझो। सेवन उचित चरण राज रावर, सदा तुम्हारे हैं अधीन। सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी दातू नूं कहंदे ने कि तुसीं ते सेवा करन दे लायक हो, और तुहाडे चरणां दी जिहड़ी धूड़ी है ਉਹ ते साडे मत्थे ते लगण दे योग है। असीं ते तुहाडे अधीन हां। सुन दातू कर जोर कहत पा, आप सुनो मेरो बिर तंत। उस वेले दातू ने हथ जोड़ के अर्ज कीती है, कहंदा है कि कृपा करके तुसीं पहला मेरा बिरतांत सुनो। हत हंकार पायो मैं जैसे, अर तुमरो आगम चितवंत। कहंदा है कि किस तरीके दे नाल मेरा हंकार खत्म होया और मैं तुहाडा आगम सुन के, तुहाडा आउणा सुन के तुहाडे चरणां दे विच पहुंच गया। श्री गोरे अमर लीन जब गुरता, भाई ईरखा मुझे अते अंत। ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖਾਮੀ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਲਈ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਈਰਖਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੜਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਪਾਵਕ ਸਮਸਰ, ਸ਼ੁਸ਼ਕ ਤ੍ਰਿਣਨ ਜੋ ਰਿਦਾ ਜਰੰਤ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਗ ਵਰਗੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕੇ ਹੋਏ ਤੀਲਿਆਂ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਮਹਿਮਾ ਰੂਪੀ ਅੱਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸੁੱਕੇ ਤਿਨਕਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ। ਦੇਸ਼ ਬਦੇਸ਼ਨ ਕੀ ਬੜ ਸੰਗਤ, ਨਰ ਨਾਰੀ ਆਵੇਂ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗੀ। ਅਨਕ ਉਪਾਇਨ ਪਾਇਨ ਅਰਪੈ, ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਸਭ ਹੀ ਫਲ ਪਾਏ। ਅਨੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਸੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੋਹ ਕੋ ਦੁਖਤ ਦੇਖ ਕਰ ਗਮਨੇ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਬਸੇ ਪੁਨ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਦੁਖਦਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਖੀ ਜਾਣ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਖਡੂਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਤਹ ਪੀਅਦ ਕਪੀਰ ਹੋਏ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤ, ਮਹਿਮਾ ਪੂਰਨ ਭੀ ਚਾਹੂੰ ਕਾਏ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਵੱਡੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਲੀ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਫਿਰ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਰਹੀ। ਇੱਕ ਖਤਰੀ ਮਮ ਮਿੱਤਰ ਹੋ ਤੋ ਬਹੁ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏ ਕਹਿਓ ਏਮ ਬੈਣ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਮੇਰਾ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਤੁਮ ਤੋ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਵਤ ਗੁਰ ਕੇ, ਕੁਛ ਰਚਨਾ ਤੁਮਰੇ ਢਿੱਗ ਹੈ ਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਦਾਤੂ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨਹੀਂ। ਸੰਗਤ ਆਇ ਨ ਅਰਪੈ ਧਨ ਕੋ, ਨਮੋ ਕਰਤ ਆਏ ਕੋ ਐਨ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਟਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ। ਰਹਿ ਰੰਕ ਸਮ ਬੈਠ ਦਰਿਦੀ, ਬਿਨ ਉਦਮ ਆਲਸ ਦਿਨ ਰਹਿਣ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਦਲਿਦਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਆਲਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਦਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। किसी थान को खतरी को गुरु बनियो निज पद पुजवाए। दातू कहता है कि उस मेरे मित्र ने आख्या कि कोई होर जगह दा खतरी आया ते तेरे पिता सतगुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी तो गुरियाई लैके वो बह गया गोइंदवाल दे विच जाके ते अपने चरणा दी पूजा करवा रहे। हो तो टहलिया तुमरे घर को अब समाज अद के बरदाए। कहता है कि तुहाडे घर दा टहलिया सी, तुहाडे घर दा सेवक सी अमरदास, पर कहता है कि हुण वो गुरु बन गया ते अपने आप दा वड्डा जिहड़ा समाज है ना उन्हें वधा लिया। भये मृतक जीवत ही जग तुम, जिनको नाम नहीं बिदताए। दातू कहता है कि उसने मैनू बहुत ज्यादा भड़काया। कहता है कि उसने मैनू इत्थों तक आख्या
कि हे दातू तू ते जिउंदा ते मुर्दा एक बराबर है, तेरा ते जीना ही दुनिया दे उत्ते बेअर्थ है कि तू अपने नाम नू प्रगट नहीं कर सके। आहो नालायक लेत न तिस ते जो अब बैठ्यो बहुत धन पाए। उसने मैनू आख्या तू ते नलायक है जेड़ा कि अपने हक नू प्राप्त नहीं कर सकता, ਉਹ ਤੇ ਧਨ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਤੂੰ ਸਖਣਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਸਰਪ ਸਮਾਨ ਹੋ ਤੋ ਮਨ ਪੂਰਬ ਤਿਸ ਕੇ ਬਾਕਣ ਛੇਰਨ ਕੀਨ। ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇ, हे ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਛਿੜ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਬਣ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੋ ਡਸਣ ਹੇਤ ਮੈਂ ਕਸ਼ਟ ਦੇਨ ਕੋ ਉਦਮ ਲੀਨ। ਤੇ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਡਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਦਮ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਆਮ ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤ ਵਰਤਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਕਣਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੱਥਰ ਪਾੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਨੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਦਾਤੂ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਆਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਹੂਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤੂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਆਖੀਆਂ ਤੇ ਮਾਨੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕ ਬਾਕ ਬਾਣ ਸੇ ਗੱਡੇ ਹਿਰਦੇ ਮਮ ਦੁੱਖ ਕੋ ਧਾਰਤ ਧੀਰਜ ਛੀਨ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਧੀਰਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤ੍ਰਿਨ ਮਨ ਜਰਤ ਕ੍ਰੋਧ ਬੜ ਅਗਨੀ ਮਨੋ ਕ੍ਰਿਤ ਤਿਨ ਉਪਰ ਦੀਨ। ਸੁੱਕੇ ਤੀਲਿਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਇਸ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਤ ਸਸ਼ੀਲ ਸੰਗ ਲਹਿ ਖੋਟੇ ਬਿਗੜ ਜਾਤ ਸ਼ੁਭ ਮਤ ਬਿਸਰਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਸ਼ੀਲ ਪੁਰਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਖੋਟਿਆਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਮਾੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਚੰਗੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ। ਰਸਤੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਓ ਸਭਾ ਵਿਖੇ ਦੇਖੇ ਤਬ ਜਾਏ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਡੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਮਨੋ ਗਿਆਨ ਕੋ ਭਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ੈ ਚੌਂਦਿਸ਼ ਸਦਗੁਣ ਜਨ ਸਮੁਦਾਏ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮਾਨੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆਨ ਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਮਾਨ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਚਾਰ ਚਫੇਰੇ ਬੜੇ ਸਦਗੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾਤੂ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਦਾਤੂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਉਹ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆਵ ਗੁਣੀ ਉੱਡ ਗਣ ਨਿਸਾਇ ਵਿਦਿਆ ਨਹੀਂ ਪਈਅਤ ਸਭ ਗਏ ਪਲਾਏ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਔਗਣਾ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜੇ ਤਾਰੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਰਾਤ ਸੀ
ਉਹ ਰਤਾ ਵੀ ਲਾਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿਸਦੀ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਰਾਤ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾਂ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਕਰ ਜੋਰ ਹੈ ਬੰਧਨ ਕਰਹੀ ਏਕ ਉਪਾਇਨ ਅਰਪੈ ਆਇਨ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦਾ ਦਾਤੂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਆਣ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਰ ਜਾਚਤ ਬਾਛਤ ਚਿਤ ਕੋ ਇੱਕ ਬੂਝਤ ਆਪਣੀ ਕਲਿਆਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਏਕ ਸ਼ਬਦ ਕੋ ਪਠੈ ਵਿਚਾਰੈ ਗਾਏ ਰਬਾਬੀ ਗਾ ਰਾਗਣ ਤਾਣ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਰਬਾਬੀ ਨੇ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਨਾਂ ਤੇ ਆਲਾਪਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਤ ਹੋ ਠਾਂਡੇ ਮੰਗਲ ਹੋਤ ਅਨੇਕ ਵਿਧਾਨ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪਸਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਦਿਕ ਪ੍ਰਤਾਪ ਬਿਲੋਕ ਜਰਿਓ ਨਹਿ ਜਰਿਓ ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਅਗਨ ਮਝਾਰ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਿਆ। ਤੂਰਨ ਕਰਤ ਉਲੰਘਿਓ ਸਭ ਕੋ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਤ ਪਰ ਹਾਰ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ। ਕਹੀ ਕਠੋਰ ਗਿਰਾ ਬਹੁ ਬਿਦ ਕੀ ਦਈ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰਨ ਗਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਨਿਬਲ ਸਰੀਰ ਅਵਸਥਾ ਬ੍ਰਿਧ ਬੜ ਸਾਹਿਓ ਨ ਗਇਓ ਘਾਤ ਤਿਸ ਬਾਰ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਮਾਨੋ ਕਿ ਨਿਰਬਲ ਸੀ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਉਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਬਿਰਧ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਲੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਖਲ ਸਥਲ ਮੈਂ ਘਾਤ ਲਾਤ ਕੋ ਲਗਤ ਗਿਰੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਪਰ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਾ ਡਿੱਗੇ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਸਭ ਮੈਂ ਹੋਵਾ ਸਿੱਖਣ ਕਹਿ ਭੁਜ ਦਏ ਉਠਾਰ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਠਤ ਪਾਈ ਸੋਧ ਮਮ ਪਗ ਪਕਰੇ ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਲ ਮਿਰਦਲ ਤਾਏ। ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠਦਿਆਂ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਲਣ ਲੱਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਮ ਅੰਗ ਨਿਠੁਰ ਬੜ ਕਰਤ ਕਾਰ ਕੋ ਬੈਸ ਬਿਤਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿਖਾਈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ ਉਸ ਲੱਤ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹਾਂ,
बुढ़ियां ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਬੜੇ ਸਖਤ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਬੜਾ ਕਠੋਰ ਹੈ। ਤੁਮ ਨਿਤ ਬੈਠੇ ਮ੍ਰਿਦ ਪਦ ਪੰਕਜ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲਗ ਮਾਮ ਲਗਤ ਮਮ ਅੰਗ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਮਲ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੂਲਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰੀ ਅਵਗਿਆ ਤੁਮ ਕੋ ਦੇਖੇ ਉਠਿਓ ਨਾ ਮੈਂ ਆਦਰ ਕੇ ਸੰਗ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਨਾਦਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਜਥਾ ਜੋਗ ਤਾੜਨ ਕੀਆ ਮੁਝ ਕੋ ਗੁਰ ਕੇ ਨੰਦਨ ਬੁੱਧ ਉਤੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਯਥਾ ਯੋਗ ਤੁਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਬੜੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਆਪ ਕਰੋ ਫੁਰਮਾਵਣ ਕੋ ਅਬ ਸੇਵਾ ਠਾਨੋ ਹਿਰਦੈ ਉਮੰਗ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸੁਤ ਹੋ ਤੁਮ ਗੁਰ ਸਮ ਲਖੋ ਆਪ ਕੋ ਨੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। क्रोध निवार छिमो अपराधु और साधु सेवक मम चीत। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਪ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਸਾਧੂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੇਵਕ ਜਾਣੋ। ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਪਛਾਨੋ ਮੋਕੋ ਕੀਨ ਕਿਰਪਾਲ ਵਿਸਾਲ ਸੁਨੀਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਦਾ ਦਾਸ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੋ ਔਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਆਪਨ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾੜਤ ਪੇ ਮੁਝ ਦੇਖ ਬਿਕਾਰਨ ਮਤ ਵਿਪਰੀਤ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕ੍ਰੋਧਤ ਬਾਕ ਕਹਿਓ ਤਬ ਭਲੋ ਆਪਣੋ ਇਸ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਬੋਲਿਆ ਭਲੋ ਆਪਣੋ ਇਸ ਮੈਂ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਹੇ ਅਮਰਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਭਲੀ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਜੋ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਰ। ਨਰਨ ਅਚੰਬਾ ਦਿਖਾਏ ਦੰਭ ਕੀਆ ਮੋਕੋ ਨਹੀਂ ਸੁਹਾਏ ਮਹਾਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤੂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਪਖੰਡ ਖਿਲਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਇਹ ਰਤਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਭ ਤਿਆਗ ਅਪਰ ਥਲ ਗਵਨੋ ਟਿਕੋ ਨਾ ਮੇਰੋ ਭਲਿਓ ਮੇਰੋ ਭਨਿਓ ਪਛਾਣ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਲੋੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੂੰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਕ ਖਿਣ ਪਰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕ, ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਦੀ ਤਾਮੀਲ ਕਰ। ਛਲ ਸੋ ਮਮ ਪਿਤ ਕੀ ਕਰ ਸੇਵਾ
ਗੁਰਤਾ ਲੀਨ ਗਰੀਬੀ ਠਾਣ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਛਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਗਰਿਆਈ ਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਦਿਖਾਈ। ਮੋਹ ਪਿਤਾ ਕੋ ਭੋਰ ਸਭਾਉ, ਛਲ ਚਾਤਰਤਾ ਲਖੀ ਨਾ ਤੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਉਹ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਛਲ ਨੂੰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਚਤੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ। ਅਜ਼ਮਤ ਆਦਿਕ ਠੱਗ ਕਰ ਲਿਆਇਓ, ਰਚਿਓ ਪਖੰਡ ਅਦਕ ਧਨ ਹੋਏ। ਤੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਠੱਗ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਪਖੰਡ ਪਸਾਰ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ। ਵਾਸਤ ਹਮਾਰੀ ਤੈ ਕੇ ਮਤਾਰੀ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੁਝ ਆਵਤ ਮਨ ਰੋਹੇ। ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ। ਭਲੋ ਚਾਹੇ ਤੋ ਰਹੋ ਨਹੀਂ ਅਬ, ਲਹੈ ਕਸ਼ਟ ਬਚ ਮਨੈ ਨਾ ਮੋਹੇ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅਮਰਦਾਸ ਜੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਭਲਾ ਲੋੜਦਾ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਨਾ ਰੁਕ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਕਸ਼ਟ ਦਿਆਂਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨ, ਇੱਥੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਸੁਣ ਕਠੋਰ ਬਾਣੀ ਅਸ ਮੇਰੀ, ਸਰਲ ਹਿਰਦੈ ਬੋਲੇ ਹਿਤ ਠਾਨ। ਹੁਣ ਦਾਤੂ ਜੀ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਥਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਠੋਰ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਸਰਲ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ। ਅਬ ਤੇ ਆਗੇ ਕਰੋ ਤਥਾ ਮੈਂ, ਜਥਾ ਰਜਾਏ ਆਪ ਕੀ ਜਾਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਦਾਸ ਤੁਮਾਰੋ ਕ੍ਰੋਧ ਨਿਵਾਰੋ, ਮੁਝ ਪਰ ਹੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਮਹਾਨ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਵਾਮੀ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਖੋਗੇ ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਮੋ ਕਰੀ ਕਰ ਜੋਰੇ, ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਕਰਤ ਬਖਾਨ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਨਿਸਾ ਪਰੀ ਆਸਣ ਆਪਨ, ਗੁਰੂ ਬਿਰਾਜੇ ਜਾਏ। ਬਿਸਮਤ ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਨਰ, ਸਿਰ ਗੁਰ ਧਨ ਸੁਹਾਏ। ਕਵੀ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਬਿਸਮਤ ਗਮਨੇ ਅਪਰ ਨਰ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰਧ ਨਿਸਾ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ, ਘਰ ਤਿਆਗ ਚਲੇ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸੂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਅੱਧੀ ਕੁ ਰਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਛੱਡਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਵਸਤੂ ਕੁਛ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਪਨ ਹੀ ਬਿਨ ਪਗ ਕਮਲ ਤੇ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ। ਹਿਰਦੈ ਵਿਚਾਰਤ ਕਿਤ ਚਲੈ, ਬੈਠੈ ਕਿਸ ਥਾਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨੰਗੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਦਿਆਂ ਸੋਚਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤ ਚਲੈ, ਕਿੱਧਰ ਜਾਈਏ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੀਏ।
जिथे कोई सानू ना मिले। मानव मिले ना आन जहां, नहीं छूटे ध्याना, नहीं बोले नहीं कलै करें, कुछ बिगन ना ठाना। सोचा सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने कि उत्थे जाके रहिए जिथे कोई मनुख सानू ना मिले, और असीं ध्यान नूं ला के हमेशा बैठे रहिए, ना कोई साडे नाल बोले ते ना ही ये दातू कला करे, कोई भी विघन पैदा न होवे, ऐसी जगह जाके बह जाइए। एकांकी बैठे कहूं प्रभु को सिमरह, वह उपाद अनेक है एक रस बिसरह। सतगुरु अमरदास सच्चे पातशाह जी ने विचारिया कि एकांत जगह होवे, उत्थे जाके बह जाइए, प्रभु दे नाम दा सिमरन करिए, उस नूं याद करिए। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਦਈਏ ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਲਈਏ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਹੈ ਇਹ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਵਣ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਦਾਤੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਕਹਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿੱਚੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾਏ। एव विचारत चलत मग बासर के ग्रामो, आए पहुंचे छिनक में देखियो एक तामू। दातू सुना रहा कथा कि फिर इस तरह ਦੀ विचार करके ਉਹ ਚੱਲ ਪਏ ਨੇ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਪਿੰਡ ਲਾਗੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਠਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ। कोठा हो तो गोपाल को तह केतक दूरी, तिसको दर मुदन करियो लिख के बिदरूरी। कहते ने कि कोठा गोपाल दा भाव के ग्वाले दा कोठा से, जिहड़ा कि पिंड तो काफी दूरी दे उत्ते सी। उस कोठे दे विच अमरदास जी जा वड़े ने, और कहते ने कि दरवाजे नूं बंद करके उन्होंने ने दरवाजे दे बाहर ये वचन लिख दिते, जो दर खोलै आन के तिस दोष लगा है। बाहर लिखिया सतगुरां ने कि जिहड़ा भी इस दरवाजे नूं खोलेगा उन्होंने बहुत वड्डा इस दरवाजा खोलण दा दोष लगेगा। नहीं सिख तिस के ना गुरु, नहीं श्रेह पगै है। सतगुरां ने आख्या कि जिहड़ा दरवाजे नूं खोलेगा वो साडा सिख नहीं होवेगा, असीं उस दे गुरु नहीं होवांगे, और जिहड़ा दरवाजा खोलेगा नहीं श्रेह पगै है, उन्होंने कदे भी मुक्ति की प्राप्ति नहीं होवेगी। बिगड़ै लोक परलोक तिस हम हुए ना सहाय, इम लिख के दारी ऊपरे अंतर प्रवशाए। लिखा सतगुरां ने कि ओदा लोक ते परलोक विगड़ जाएगा, जिहड़ा दरवाजा खोलेगा। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਨਾ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਪ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਏ। ਤਿਸ ਕੋਠੇ ਮੈਂ ਛਪ ਗਏ ਪਦਮ ਆਸਣ ਕੀਨਾ, ਲੱਗੀ ਸਮਾਦ ਆਗਾਦ ਹੀ ਏਕੈ ਰਸ ਪੀਨਾ। ਕੋਠੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਪਦਮ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਰਸ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਲੈਣ ਲੱਗੇ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਪੀ ਤਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਖੋਜਤ ਸਿੱਖ ਅਨੇਕ ਹੀ ਕਿਤਹੁ ਨਾ ਦਰਸਾਇਓ। ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ गुरु जी का कोई पता नहीं लग रहा। खोजन लगे ने सिख अनेक जगह के उत्ते, पर बहुत लभ्या, पर सतगुरां दा कोई भी पता ना लगा कि रातों रात किथे चले गए। श्री अर्जन गुर श्रोण सुन मैं पयो आनंदे, सब वस्तु तन आदिस जे कारी अपने संगे। ते सतगुरु दातू कहता है कि हे सतगुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी सुनो, जदों मैनू इस गल का पता लगा कि अमरदास नहीं लभदा ते कहंदा मैं भयो आनंदे। दातू कहंदा जी मैं बहुत ही ज्यादा खुश होया।
ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੀ ਧਨ ਆਦਿਕ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਵਸਤਰ ਵਿਭੂਖਣ ਪਹਿਰ ਕੇ ਕਰ ਔਰ ਹੰਕਾਰਾ, ਗਾਦੀ ਪਰ ਬੈਠਤ ਭਇਓ ਧਨ ਲੋਭ ਸੁਤਾਰਾ। ਮੈਂ ਸੋਹਣੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੇ ਤੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੱਦੀ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਨ ਦਾ ਲੋਭ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਕਰ ਤਰਾਇਓ ਪਰ ਤੀਖਨਾ, ਕੋ ਆਏ ਨਾ ਪਾਸਾ, ਨਹੀਂ ਉਪਾਇਨ ਕਿਨ ਦਈ, ਨਹੀਂ ਪੂਜੀ ਆਸਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਤੇ ਗਿਆ, ਉਡੀਕਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਪਾਸਾ, ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਟਾ ਆਣ ਕੇ ਅਰਪਣ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਭੂਲਿਓ ਔਚਕ ਆਏ ਜੋ ਅਵਲੋਕ ਪਧਾਰੇ, ਰੁਖ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਭੁੱਲਿਆ ਚੁੱਕਾ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਔਰ ਰੁਖ ਮਿਲਬੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਕਰੈ, ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਨਿਹਾਰੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੁਕ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਰਥ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਿੱਖ ਦੇਖਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਗੁਣ ਬਹੀਨ ਪੂਜਾ ਕਹਾਂ, ਵਿਦਿਆ ਬਿਨ ਮਨਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਸਖਣੇ ਦੀ ਕਦੇ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੀਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸੂਰਤਾ, ਮਨ ਥਿਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਸੂਰਮਤਾਈ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਨ ਥਿਤ ਬਿਨ ਧਿਆਨਾ, ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਸੁਖ ਕਹਾਂ, ਤਪ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜੂ। ਗਿਆਨ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਨ ਲਾਜੂ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਿਆ। ਦਾਤੂ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਨ ਸੰਤੋਖ ਔਰ ਸੁਖ ਕਹਾਂ, ਤਪ ਬਿਨਾ ਨਾ ਰਾਜੂ। ਬਗੈਰ ਸੰਤੋਖ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਪ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਗਿਆਨ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਨ ਲਾਜੂ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ, ਪੁੱਛੋ ਬ੍ਰਹਮੈ ਨਾਰਦੈ, ਵੇਦ ਬਿਆਸੈ ਕੋਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਠ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਸਲਾਹ ਲੈ ਲਓ, ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਨਾਰਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਨ ਨਾ ਲਾਜੂ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸ਼ੋਭਾ ਬਿਨਾ ਨਾ ਲਾਜੂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਬਿਨ ਜਹਾਜ ਤਰ ਬੋ ਕਹਾਂ, ਸਾਗਰ ਅਸ ਗਾਹੂ। ਭਗਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਾਹੂ। ਸੋਚਦਾ ਦਾਤੂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਗੈਰ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਗਾਹ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਗਤੀ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੇ, ਪਗ ਪੰਕਜ ਮਾਹੂ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੀ ਭਗਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਵਤਾ ਬਿਨ ਕੀਰਤ ਕਹਾਂ, ਜਸ ਬਿਨਾ ਨਾ ਦਾਨਾ। ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ, ਸੁਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗਾਨਾ। ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਵਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਰਤੀ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਤਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਵਿਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੋਹਣੀ ਕੀਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਸ ਬਿਨਾ ਨਾ ਦਾਨਾ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਦਾਨ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲਦਾ। ਮੁਕਤ ਕਹਾਂ ਬਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੁਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਰਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਸੁਰਾਂ ਹੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਰਾਗ ਕੀ ਗਾਏਗਾ ਕੋਈ। ਸਦ ਗੁਣ ਬਿਨਾ ਨ ਸ਼੍ਰੇਹ, ਸ਼ਰਦਾ ਬਿਨ ਸੇਵਾ, ਮੰਤਰ ਸਿੱਧ ਬਿਨ ਜਪ ਕਹਾਂ, ਬਰ ਬਿਨਾ ਨ ਦੇਵਾ। ਸੋਚਿਆ ਦਾਤੂ ਨੇ ਕਿ ਸਦ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮੰਤਰ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਰ ਬਿਨਾ ਨਾ ਦੇਵਾ। ਤੇ ਮਾਨੋ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਵਤਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇਵਤਾ ਆਖੇਗਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੇਵਤਾ ਹੀ ਕਾਹਦਾ। ਬਿਨ ਸਿੱਖੀ ਤਰਬੋ ਕਹਾਂ, ਜਗ ਸਾਗਰ ਭਾਰਾ, ਦਿਓਸ ਕਹਾਂ ਸੂਰਜ ਬਿਨਾ, ਮੈਂ ਏਵ ਵਿਚਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੌਣ ਦਿਨ ਨੂੰ ਦਿਨ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਏਵ ਵਿਚਾਰਾ, ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਨਮੋ ਨਕੀਨੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਕਿਤ ਰਿਓ ਸੁਦੈਬੋ, ਸੁਣਤ ਖਿਜੈ ਸਭ ਮਨ ਵਿਖੇ, ਕਿਆ ਤਿਨ ਤੇ ਲੈਬੋ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਭੇਟਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਨਾ ਟੇਕਿਆ, ਸੁਣ ਕੇ ਸਗੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖ ਮੈਨੂੰ ਖਿਜੇ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਜਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸਾਂ। ਗੁਰਤਾ ਗਾਦੀ ਜਿਸੈ ਟਿਗ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਪੂਜਾ, ਬਿਨ ਅਜ਼ਮਤ ਕੈਸੇ ਪੁਜੈ, ਬੈਠੇ ਜੇ ਦੂਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਗੱਦੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਹੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਗੈਰ ਕਰਾਮਾਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰ ਕੇ ਸਦਨ ਤੇ, ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਲੀਨਾ, ਦਰਬ ਸਰਬ ਲੈ ਗਰਭ ਹੱਥ, ਚਲਬੋ ਮਗ ਕੀਨਾ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਦਾਲ ਨਾ ਗਲੀ ਗੁਰਿਆਈ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲਿਆ, ਮਾਨੋ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਦਰਬ ਸਰਬ ਲੈ ਗਰਭ ਹਿਤ ਚਲਬੇ ਮਗ ਕੀਨਾ, ਲੋਭ ਧਾਰ ਮੈਂ ਲੈ ਚਲਿਓ, ਬੇਸਰ ਬਹੁ ਲਾਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਲੋਭ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਨੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਖੱਚਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਦ ਲਿਆ। ਦੋਏ ਤਰੇ ਸੇਵਕ ਸੰਗ ਥੇ, ਆਤ ਭਾ ਅਹਿਲਾਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2-3 ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸਨ। ਦੋਏ ਕਟੀ ਜਬ ਦਿਨ ਰਿਓ, ਮਾਰਗ ਪ੍ਰਸਥਾਨੇ, ਆਪਣੇ ਸਦਨ ਖਡੂਰ ਕੋ ਚਿਤ ਚਾਹਤ ਜਾਣੇ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਢਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਰ ਪਿਆ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵੱਲ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਖਡੂਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਬੈ ਦਿਨ ਮਣੀ ਹਸਤਿਓ, ਅੰਧਕਾਰ ਪਾ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦਸਹੂ ਦਿਸ਼ ਛਾਇਓ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਜੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ, ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਹਨੇਰਾ 4 ਚਫੇਰੇ ਪਸਰ ਗਿਆ। ਪਹੁੰਚੋ ਨਹੀਂ ਖਡੂਰ ਮੈਂ, ਰਹਿ ਦੂਰ ਕਤੇ ਕਾ, ਤਸ ਕਰ ਪੈਦਾਇਕ ਮਿਲੇ, ਤੇ ਸਮੇਂ ਅਨੇਕਾ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਜੇ ਖਡੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਹੁੰਚਿਆ,
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨੇਰਾ ਪਸਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਭੈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰ ਸਨ ਉਹ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਦੇਖਤ ਸ਼ਸਤਰ ਉਠਾਏ ਕੈ ਮਾਰਨ ਕੋ ਆਏ, ਤਰਾਸ ਪਾਏ ਤਿਨ ਪਾਸ ਤੇ ਮਮ ਦਾਸ ਭਲਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਤੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਦੌੜ ਗਏ। ਮੈਂ ਡਰ ਤਰ ਬੋਲਿਓ ਤਬੈ ਕਿਉਂ ਮਾਰੋ ਮੋਹੀ, ਧਨ ਕਾਰਨ ਮਾਰਨ ਕਰੋ ਲਿਹੋ ਜੇਤਕ ਹੋਹੀ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੇਕਰ ਧਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੋ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਛੀਨ ਲੀਨ ਵਸਤੂ ਸਕਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀਨੋ, ਪੁਣ ਸਰੀਰ ਕੇ ਚੀਰ ਸਭ ਕੀਆ ਤਿਲ ਤੇ ਹੀਨੋ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਖੋਹ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਵਾ ਲਏ। ਅਤਿਸ਼ੈ ਸੰਕਟ ਪਾਇ ਕੈ ਨਿਜ ਆਏ ਨਕੇਤਾ, ਚਿੰਤਾ ਸਲਤਾ ਚਿਤ ਭਇਓ ਮਨ ਸ਼ੋਕ ਸਮੇਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤੂ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਰਤਿਆ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੋਗ ਲੱਗਾ। ਕਾਰਨ ਅਵਗਿਆ ਵੱਡਨ ਕੀ ਕੈਸੇ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਟੈ ਤਰੋਵਰ ਕੋ ਜਵੈ ਪੁਨ ਫਲ ਕਿਮ ਖਾਵੈ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਦਾਤੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਅਵਗਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਦਾਇਕ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਫਿਰ ਫਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੋਰੈ ਤਰੀ ਜੋ ਤੋਏ ਮੈਂ ਕਿਮ ਤਰੈ ਸੁਖਾਰੋ, ਸਾਧਨ ਢਾਹ ਵਨ ਬਸਨ ਚਹਿ ਮਾਤੀ ਮੰਦ ਗਵਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਪਾਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਤੋੜ ਦਵੇ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਫਿਰ ਵਸਣ ਦੀ ਚਾਹ ਕਰੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਮੂਰਖ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਮ ਚਿਤ ਵਿਤ ਚਿੰਤਾ ਮਹਾ ਸਭ ਪੁਸਤ ਗਵਾਏ, ਬਹੁਤ ਬਿਸੂਰਤ ਬੈਠ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੂ ਬਿਤਾਏ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਰਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਛਤਾਇਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ। ਤਬ ਤੇ ਮੇਰੀ ਲਾਤ ਮੈਂ ਹੋਏ ਪੀੜ ਕਨੇਰੀ, ਅਸਥੀ ਕੋ ਚੀਰੈ ਮਨੋ ਦੁਖ ਦੇਤ ਬਡੇਰੀ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਦਾਤੂ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਮਾੜਾ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮਾਨੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮਾਨੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੀ। ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਬੀਤਤ ਭਇਓ ਗੁਰ ਖੋਜੋ ਸਾਰੇ, ਬੁੱਢੇ ਆਦਿਕ ਸਿੱਖ ਸਭ ਲਿਆਏ ਤਿਸ ਬਾਰੇ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਖੋਜਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਨੇ ਮੋਹਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਇਸ ਦਾ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਹਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਸੀ ਰੀਤ ਬੈਠੇ ਬਹੁਰ ਗੁਰ ਤਾ ਪਰ ਗਾਦੀ, ਮਿਲ ਸਭ ਹਿਨ ਬਹੁ ਭਾਂਤ ਕੀ
ਕੀਨੀ ਸ਼ੁਭ ਸ਼ਾਦੀ। ਦਾਸੂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਸਿੰਘਾਸਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ। ਜਦ ਭਲਾਤ ਮੈਂ ਪੀਰ ਬਹੁ ਆਤਸ਼ੈ ਦੁਖ ਪਾਉ, ਲਾਜ ਭਾਰ ਤੇ ਦਬ ਰਿਓ ਨਹੀਂ ਨਿਕਟ ਸਦਾਉ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਲੱਤ ਦੀ ਪੀੜ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਪਰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਖੋਟਾਈ ਦੁਖ ਲਹੈ, ਜਗ ਬਿਖੈ ਲਜਾਵੇ, ਮਹਾਪੁਰਖ ਕੇ ਤੀਰ ਪੁਨ ਕਿਮ ਨਹੀਂ ਸਿਧਾਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਖੁਟਾਈ ਕਰਨਾ ਤੇ ਖੁਟਾਈ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੁੱਖ ਲੈਣਾ ਇਹ ਜਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਰਾ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਿਆ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਪੀਰਾ ਸਹੀ ਪਰ ਗਇਓ ਨਾ ਪਾਸੋ। ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਬੜਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਹਾਰਿਆ ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਗਿਆ। ਚਲਣ ਲਗੇ ਸ੍ਰੀ ਅਮਰ ਜਬ ਬੈਕੁੰਠ ਆਵਾਸੋ। ਪਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਰਾਂ ਦੂਰਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀ ਫੈਲੀ ਸੀ। ਦਾਤੂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਮਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ। ਹੋਏ ਨਿਲਾਜ ਦੁਖ ਵੱਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਨਿਕਟ ਸਧਾਰਾ, ਖਰੋ ਅਗਾਰੀ ਹੋਏ ਕਰ ਜੋਰ ਉਚਾਰਾ। ਤੇ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਲੱਜ ਹੋ ਕੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ। ਅੱਗੇ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ। ਅਪਰਾਧੀ ਮੈਂ ਆਪ ਕੋ ਅਬ ਚਲ ਕਰ ਆਵਾ, ਛਮੋ ਅਵਗਿਆ ਕਰੀ ਜੋ ਬਹੁ ਸੰਕਟ ਪਾਵਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਅਵਗਿਆ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਪੁਰਖ ਔਰ ਬੈਰੀਮ ਜਿਉ ਨੀਰ ਲਕੀਰਾ, ਪਾਹਣ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦ੍ਰਿੜ ਅਸ ਭਾਖੈ ਤੀਰਾ। ਦਾਤੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਹੋਵੇ। ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਸ ਸੋਟੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ ਕਿ ਲਕੀਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਭਾਵ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਾਹਣ ਰੇਖਾ ਪ੍ਰੀਤ ਦ੍ਰਿੜ ਅਸ ਭਾਖੈ ਤੀਰਾ। ਤੇ ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧੀਰਜ ਵਾਲੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨੋ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀਕ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੀਕ ਵੱਜੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਪੱਥਰ ਤੇ ਲੀਕ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਮਦਮਤੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਤੁਮ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਇਮ ਬਿਨਤੀ ਸਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਬੋਲੇ ਹੈ ਤਿਸ ਕਾਲਾ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੋਟੀ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਹੋਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਟੀਕਾ, ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਤ ਤਿਨੋ ਕੋ ਗੁਣ ਗੰਤੇ ਨੀਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੋ ਰਾਮਦਾਸ ਹੈ ਇਹ ਗੁਰੂ ਹੈ,
ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰਿਆਈ ਦੇ ਤਿਲਕ ਨੂੰ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਸੋ ਖਡੂਰ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ੈ ਜਬੈ ਹੋਵੇ ਤੁਮ ਮਿਲਾ ਚਰਨ ਦੁਹੇਲਾ ਦੇਖ ਕੈ ਸੋ ਕਰੇ ਸੁਹੇਲਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਭਵਿੱਖਤ ਵਾਕ ਆਖੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੰਨੋ ਕਿ ਇਸ ਖਡੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣ ਕੇ ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਏ ਘਰ ਨਿਤ ਕਰਤ ਉਡੀਕਾ ਕਬ ਦਰਸ਼ਨ ਨਿਜ ਦੇਹਗੇ ਕਰ ਮੈਂ ਪਦ ਨੀਕਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹ ਆਉਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਗੇ ਤੇ ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਖ ਮੰਨਾਂ। ਆਣ ਕਿਰਤਾਰਥ ਅਬ ਕੀਓ ਕਾਟੋ ਮਮ ਪੀਰਾ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਤੁਮ ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ। ਦਾਤੂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਪੀੜ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਟਾ ਦਿਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੂਪ ਤੁਸੀਂ। ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਪਰ ਨੇ ਦੇਹੋ ਪੂਰੋ ਔਰ ਆਸਾ ਨਹਿਨ ਹਟਾਵਣ ਕੀਜੀਏ ਜੈਸੇ ਨਿਜ ਦਾਸਾ। ਦਾਤੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਟਾਵੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਚਰਨੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਸੁਣ ਪੁਨ ਭਨਿਓ ਜਿਮ ਚਾਹ ਤੁਮਾਰੀ ਕਰੋ ਤਥਾ ਥਲ ਵੱਡੇ ਹੋ ਹਮ ਸਿੱਖ ਅਗਾਰੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਰੋ ਤਥਾ ਥਲ ਵੱਡੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਦਾਸ ਹਾਂ। ਸਕੈ ਹਟਾਏ ਨਾ ਕ੍ਰਿਤੀ ਤੁਮ ਕਰ ਬੰਦਤ ਆਗੇ ਗੁਰ 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 ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਵੱਡ ਬੁੱਧ ਸੁਭਾਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾਤੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰ 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 ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਸਭ ਵੱਡ ਬੁੱਧ ਅਭਾਗੇ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਨ। ਤਬ ਦਾਤੂ ਕਰ ਜੋਰ ਕੇ ਚਰਨੀ ਲਪਟਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਫੇਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲਾਤ ਹਟਾਇਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਸ੍ਰੀ ਅਰਜਨ ਕਰ ਫੇਰ ਕੇ ਦੁੱਖ ਲਾਤ ਹਟਾਇਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤੂ ਦੀ ਲੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤ ਕਮਲ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਕੀ ਪੀਰ ਬੜ ਛਿਨ ਬਿਖੈ ਨਿਵਾਰੀ ਮਨ ਪ੍ਰਸੰਨ ਦਾਤੂ ਭਇਓ ਮਹਿਮਾ ਔਰ ਤਾਰੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਚਿਰਾਂ ਕਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਤੂ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਪੀੜਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾਤੂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਾਤੂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास,
हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुण तास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निदान जाके सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवनहार। हे संता कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट हो ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।